لیے وہ ہو کے رہے گا. دعا یہ کیا کرو مولا موت آئے تو تیری راہ میں آئے, دھڑکنیں زندہ رہے تو تیری راہ میں, ہم زندہ رہے تو تیری راہ میں. میرے مولا ہم سے وہ کام لے جس میں تیری بھی رضا ہو, تیرے محبوب کی بھی رضا ہو. حضرت عمار بن زیاد کو ایک جنگ میں تیر لگا سینے میں, یہاں دیکھو سینے میں. اچھا وہ تیر جو ہے یہ صرف سینے کی ہڈی تک نہیں, تو اندر پیوست ہو گئے, اور وہ دل کو اس تیر نے ٹچ کر دیا, بلکہ دل کے اندر پیوست ہو گئے. اب دل کتنی نازک جگہ ہوتی ہے, اور دل باڈی کا ایک کوئی مین پارٹ ہوتا ہے. دل دماغ کی ایسی چیز ہوتی ہے, پورے جو باڈی کا سسٹم ہے, پوری جو باڈی کی عمارت ہے, اس کو کنٹرول دماغ کرتا اور دل کرتا ہے. یہاں پہ ذرا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا دل دماغ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہ دل میں جب تیر لگا تو وہ زخم کو برداشت نہ کر سکے, اور تکلیف کی وجہ سے زمین میں گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد جب ہوش آیا انہیں تو چاروں طرف نظروں کو دوڑایا, وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, نہ خاندان, نہ گھر والوں کو, نہ اپنے رشتے داروں کو. اگر ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی تو مدینے کے تاجدار کو تلاش کر رہی تھی. ایسا عشق پیدا کرو, ایسا عشق پیدا کرو. چاروں طرف نگاہیں تلاش کر رہی ہیں میرے آقا کا. کیوں؟ تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا کا دیدار کرو. بولو یار جھوم کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ, ایسا عشق پیدا کرو, آپ بھی ایسا عشق پیدا کرو. روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف کی تسبیح پڑھا کرو روزانہ, اور 100 مرتبہ کم سے کم پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو. درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. روزانہ پڑھا کرو, ناغہ نہ کیا کرو. یہ میں آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں. تو جہاں ہمیں کام آئے جو ہے ایسا کوئی کام کیجیے, تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجیے. زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجیے. 4 بچے, کتنے بچے؟ ڈھکیا چمن والوں, یہ 4 پڑھائیں گے 400 کو, 400 پڑھائیں گے 4000 کو, اور 4000 پڑھائیں گے 10,000 کو. تو یہ جو ثواب کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو ثواب جب ان کے استاذوں کو ملے گا تو ڈھکیا چمن والوں کو بھی ملے گا, کیونکہ انہوں نے کھانا کھلایا, مدرسے کو آگے بڑھایا. اور ایک تو 11 سال کا بچہ فارغ بڑا غلام جابر صاحب, 11 سال کا, جو ہمارے مولانا عارف صاحب کا بیٹا ہے, 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. تصور کریں, نوجوان سبق حاصل کریں. نوجوانوں, تمہیں موبائل کا پاسورڈ تو یاد ہوتا ہے, بینک کے اکاؤنٹ کا نمبر بھی یاد ہوگا, مگر یاد رکھو غلط پاسورڈ اگر لگاؤ تو موبائل کا لوک نہیں کھلتا. تو غلط نمبر لگانے سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا یہ بتاؤ. اگر صحیح نمبر لگانا ہے تو صحیح نمبر ہے نمازیں, تہجد کے سجدے, قرآن کی تلاوت, ماں باپ کی خدمت, دینی کام, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس طرح زندگی گزارو, ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا. ارے بھائی آپ لوگوں کے پاس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, بولیے ذرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں مرتبہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارو, یہ کہنا چاہتا ہوں. عمار بن زیاد نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا, میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, جان رہے تھے. وہ چاروں طرف نظر دوڑائی, ان کی نگاہیں جانے عالمین کی رخ زیبا پہ پڑی تو دل کو قرار آ گیا, من کو شانتی ملی, اٹھ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے دیکھو یہ اس کا سہارا لے کر کے
आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मेरे आका के बिल्कुल करीब हो गए और अपना चेहरा हुजूर के कदमों में रख दिया। करार मिल गया, सुकून मिल। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आका के कदमों को चूमने लगे। मेरे आका ने दस्ते शफ़क़त रखा। हुजूर नबी अकरम की आंखों से चश्मान यानी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अम्मार तू कामयाब हो गया। कहा हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बदायूं शरीफ से शेर कहा गया था कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हम सब आए तो हुजूर ही के लिए हैं, अगरचे दूसरे रास्ते पे चल पड़े, मगर आए तो हम अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए। और ये मैं नहीं कहता, कभी आप सोचे अपनी तरफ से बात ऐड कर रहा, नहीं भाई, कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह कहता अपनी इबादत के लिए। ये बात अलग है कि फज्र भी गायब है, ज़ोहर का भी पता नहीं, असर भी खत्म, इशा भी खत्म, मगरिब भी खत्म, ये बात अलग है। मगर नादानो सच्ची बात ये है कि हम और आप आए हैं इसलिए हैं ताकि जमीन को सजदों से आबाद करें, इंसाफ से आबाद करें, मोहब्बतों से आबाद करें। और दुनिया वालों को बताएं कि मोहम्मद अरबी का गुलाम झूठा नहीं होता, सच्चा होता, अमानत में खयानत नहीं करता, अमानतदार होता है। आज मुसलमानों को देख लो, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूछ लीजिए हजरत से, और आप खुद भी देखिए, एक से एक बड़ा झूठा हमारे मुआशरे में, एक से एक बड़ा तरफेड़ हमारे मुआशरे में, बेनमाजी एक से एक बड़ा माज़अल्लाह हमारे मुआशरे में। अच्छा खासा मालदार है, प्लॉट पे प्लॉट खरीद रहा है, मगर जिंदगी में अल्लाह ने एक हज फर्ज किया तो हज की तरफ तवज्जो नहीं है उसकी। साल पलटने पे ज़कात नहीं देता, मदरसे वाले दरवाजे पे आ जाए तो बड़ी हिकारत की नजर से देखता है। अभी तबीयत नासाज हो जाए, लाखों रुपया अस्पताल में दे देगा, मगर मदरसे वालों को देते हुए बगले झाँकता है, वो मुंह बिगाड़ता है, कुछ भी कह देता है। अरे नादानो, इन मदरसों का एहसान मानो। ये मदरसे बंद हो गए तो बताओ तुम्हारी मस्जिदों की मीनारों से अजान कौन देगा। तुम्हारी मस्जिदों की मेहराबों में इमामत का फरीजा और तिलावत कुरान का फरीजा कौन अंजाम देगा। अगर ये मदरसे भी तुम्हारी बेएतनाइयों, बेतवज्जोहियों का शिकार हो गए तो मुझे ये बताओ तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम कौन सिखाएगा। इमाम लोग भी जानते हैं कारोबार करना अलग से, जो मदरसा चलाते हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये बात रहती है कि दुनिया वालों तुम्हारे तीर बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मदरसे का दरवाजा बंद हो जाए ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोगों ने कारोबार बनाया है, वो उसके वो जिम्मेदार है, मगर ऐसे लोग ज्यादा नहीं है, कम है। ज्यादा वही लोग हैं जो मेहनत कोशिश करके इन इदारों को जिंदा किए हुए हैं मेरे साथ। और ये बात याद रखें, दीन मिटने नहीं आया है। तुम दीन की खिदमत नहीं करोगे, अल्लाह ऐसी नस्लें पैदा फरमाएगा जो दीन पर कुर्बान हो जाए। लेकिन कभी कुरान मिटेगा नहीं। आवाज आए मुझे, कभी कुरान, अरे अकीदा है तो जोर से बोलो ना, कभी कुरान, कभी कुरान खत्म, कभी कुरान में बदलाव, और पैगाम मिट नहीं सकता। जरा बोले, पूरा मजमा बोले जरा। आपका पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, आपका पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मेरे कमसिन बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, तुमसे भी कहता हूँ, देखो तुम रोजाना मोबाइल को चलाते हो,
हर घंटे में देखते हो कोई नई अपडेट तो नहीं आई। मेरे बच्चों, वो मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, नौजवान साथियों में सबसे कह रहा हूँ, मोबाइल की जिसे लत लगी है वो हर घंटे में चेक करेगा। ठीक है, खबरें पढ़ सकते हो, कोई अच्छी चीजें देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि एक दिन फेसबुक न चलाओ, एक दिन ट्विटर न चलाओ, इंस्टाग्राम न चलाओ, व्हाट्सएप न चलाओ तो बेचैनी होती है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो दूसरे का चार्जर भी ले लेते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी सिस्टम और तुम्हारी आदत का ये पार्ट हो गया। मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने ये आदत बनाई है, उस तरह कुरान पढ़ने की आदत क्यों नहीं बनाई है? जबकि वो डिस्चार्ज हुआ, तुम भी डिस्चार्ज हो गए दुनिया से, तो न मोबाइल साथ जाएगा, न पावर बैंक साथ जाएगा, न कंपनी साथ जाएगी। डिस्चार्ज तुम भी, तुम्हारी जिंदगी भी, मोबाइल भी, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन रोजाना कुरान पढ़ते होगे ना, तो अल्लाह की कसम लेके उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि ये कुरान तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, तेरे साथ जाएगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों गौर से सुनो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। एवरी डे विदाउट एनी गैप रोजाना पढ़ो। फजर की नमाज के बाद मस्जिद ही में पारे रखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग माँ बाप के नाम पर इसाले सवाब के तौर पे पेटियां रखवा देते हैं, अच्छा काम है, मगर मैं उनसे कहता हूँ तुम भी सिर्फ पेटियां रखवा रहे हो, पर तुम भी नहीं रहे हो। पेटियां रखवाने का जज्बा है तो तिलावत का भी जज्बा करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हाफिज नहीं बनाया तो नाजरा तो पढ़ाया है, नाजरा तो पढ़ाया है। अखबार का नागा नहीं होता तुम्हारे, इसी तरह से तुम्हारा नागा नहीं होता फेसबुक चलाने का। जब ये नागे नहीं होते तो जो कलाम तुम्हारी हिफाजत करेगा उस कलाम का नागा क्यों कर देते हो? मगर हैं ऐसे लोग, अब भी ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ, मैं जानता भी हूँ, अगरचे बूढ़े हो गए, बास को मैंने देखा बूढ़ा हो गया है, मगर कुरान से इतनी मोहब्बत करता है कि फजर के बाद बेटी के घर भी अगर मेहमानदारी में जाएगा तो इधर बेटी नाश्ता करके इंतजार कर रही है, मेरे अब्बा जी नहीं आए, मगर अब्बा जी नमाज पढ़ के वही कुरान शरीफ पढ़ने लगे। ऐसे मुसलमानों में तुम्हें खुदा की कसम से सैल्यूट करता हूँ। तुमने बता दिया तो दुनिया वालों, तुमने छोड़ा होगा कुरान का दामन, हमारे तो जब तक जिस्म में जान रहेगी कुरान की अजमत पे कुर्बान रहेगी। पढ़ते कुरान शरीफ, न नमाज का नागा करते। अब रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, मुबारक महीना, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। वो मुबारक मोमिनों रमजान आ रहा है। और रमजान में भी पढ़ेंगे, न तरावी का नागा करेंगे, न कुरान शरीफ की तिलावत का नागा करेंगे, न रोजों का नागा करेंगे, न तहज्जुद इशराक और अवाबीन का नागा करेंगे। ऐसे मुसलमान भाई भी हैं, नहीं छोड़ेंगे वो कुरान शरीफ की तिलावत। ऐसे लोग जब मर के कब्र में जाते हैं और अगर अजाब के फरिश्ते आ भी जाते हैं तो कुरान पाक की तिलावत उसके लिए ढाल बन जाती है। कुरान कहता हाथ न लगाना इसे, अजाब के फरिश्ते कहते हमें खुदा ने भेजा है, ये गुनहगार है, तो कुरान कहता मुझे भी खुदा ने भेजा है, ये बंदा मुझे पढ़ने वाला था, रातों की तन्हाइयों में पढ़ता था, दुनिया सो जाती, इसलिए ढकिया चमन वाले देखो इन बच्चों को देखो। मैं जहाँ दस्तार बंदी में जाता हूँ, मैं ये इस मौजूद पर जरूर बोलता हूँ, यार जहाँ जिस तरह से भी इदारा चल रहा है उसको चलने दो। ये बच्चे जब तुम सो रहे होते हो तो रात के 4 बजे 5 बजे फजर की अजानों से पहले उठ जाते। तनकीद तो दुनिया करती है मगर कोई इनकी मेहनत तो नहीं देखता। गवर्नमेंट ने भी तनख्वाहें देना बंद कर दी, बहुत पहले से स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, लेकिन तुम भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो बताओ मदरसे कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? तुम तो सो के उठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनका उस्ताद फजर की अजानों से पहले उठ करके इन बच्चों का सबक याद कराता है और जमात से पहले सबक सुन लेता है। बदले में कितनी तनख्वाह देती है हमारी कौम? 10,000 8,000, और वो भी बहुत भारी लगते हैं। भाइयों तनख्वाहें भी बढ़ाओ ताकि उन फैमिलियों के भी बच्चे पढ़ने लगे जिन फैमिलियों के बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और पूरी कौम चाहे तो क्या मुश्किल है। इसलिए मेरा दर्द दिल समझना, पढ़ के हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा की रात। ये सबसे कह रहा हूँ, कुरान की मोहब्बत पैदा करो। ये किताब तुम्हारे साथ जाएगी,
میں نے ایک بھائی کو دیکھا جلسے میں گیا تو کسی عالم کی انہوں نے تقریر سنی تھی، تو میرے پاس آئے، بیچارے بڑے اچھے تھے، اور آ کر کے انہوں نے محبت سے مصافحہ کیا. پھر بعد میں کہنے لگے حضرت میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بڑا مصروف رہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پڑھوں. میں نے امام صاحب سے بھی کہا انشاءاللہ میں پڑھوں گا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن حضرت مجھے عالموں نے بتایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، اور قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. تو کہنے لگے میں فجر کی نماز کے بعد گھر پہ آنے کے بعد روزانہ قرآن کی پہلے زیارت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے حضرت اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ میں نے کہا بھائی بالکل ملے گا. قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے. اور اب میں آپ سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنا مزاج بناؤ کہ ہم روزانہ آدھا پارا پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، پون پارا پڑھیں، ایک پارا پڑھیں، مگر اب ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے. اور بہت ادب کے ساتھ میں حافظوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگرچہ تم نے یہ لائن چھوڑ ہی کیوں نہ دی ہو، کاروبار میں لگ گئے کوئی بات نہیں، شریعت میں جائز ہے، کاروبار کرو، محنت سے کماؤ، بزنس میں لگے تب بھی کوئی بات نہیں، مگر اس بزنس میں پیور دنیا دار مت ہو جانا کہ قرآن کا حافظہ ہی کمزور کر لو اور قرآن ہی بھول جاؤ، ایسے مت ہونا. ہمارے بھائی ہیں سنبل میں حافظ اسلم صاحب ماشاءاللہ بہترین حافظ ہے، کاروبار میں ہے، مگر نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی اور نہ قرآن پڑھنا چھوڑا. اور بھی کئی لوگ ہیں، ہمارے حافظ عمر صاحب بہت لوگ ایسے جو کاروبار میں لگے مگر انہوں نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں، پڑھتے رہے قرآن شریف. اور کتنے ناظرہ خواہ بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کی تائید کریں گے، وہ حافظ اگرچہ نہیں ہے مگر اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی سورتیں الحمدللہ انہیں یاد ہو چکی ہے. بولو بات سچی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. چونکہ وہ پڑھتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھتا ہے تو کئی صورتوں کا حافظ ہو جاتا ہے، اور حافظ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. بات صحیح ہے؟ زور سے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. جب ہماری بات آپ کے دلوں تک پہنچ رہی ہو تو ذرا ایک مرتبہ سے، بار بار نہیں، بار بار ٹھیک بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ سے ہاتھ اٹھا کے قرآن کے نام پہ بول دو سبحان اللہ. تکبیر، تکبیر، رسالت، اعلیٰ حضرت شاعر اسلام سہیل اختر مرادآبادی، شاعر اسلام سہیل اختر مرادآبادی، علامہ توصیف رضا مصراحی، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑے اچھے ناظم ہیں ہمارے سہیل اختر صاحب، ان کو سماعت کریں گے. آپ سنیے ذرا یہ شعر سنیے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اور جب قرآن پڑھیں گے، قرآن پہ چلیں گے، اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. مقاصد صاحب یہ شعر سنیے ذرا، سہیل اختر صاحب، جب عمل بنیں گے تبھی تو یہ بات کہہ پائیں گے جو میں شعر میں کہہ رہا ہوں. سنو بھائیو، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، کوئی بھی بیٹھ جائے مگر ہم بعمل تو بنے، بعمل تو بنے مسلمان. شعر سنو آپ ذرا، یہ بچوں ذرا آپ بھی یاد کرو، یہ آپ جو ہے نا اس کو یاد کرو اور اسٹیٹس لگایا کرو تو دینی باتوں کا لگایا. بیٹا ایسا اسٹیٹس مت لگاؤ، کیا پتا وہ زندگی کا آخری اسٹیٹس ہی ثابت ہو جائے. گانے لگانا یا فضول باتیں لگانے سے بچو. سنو شعر سنو. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں. نعرہ لگا دو بیٹا، کھڑے ہو کے لگا دو نعرہ، ڈرو مت، لگا دو ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے، چلیے کوئی بات نہیں ہے. اللہ دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بڑے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں. ہم نے سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے.
छुरी भी रख के कहे कि हम अपने खुदा के अलावा किसी और की इबादत करें, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मुसलमान अक़ीदे तौहीद को मानता है, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद। हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं, यानी मखलूकात में सबसे ज्यादा मोहब्बत, मगर हम उनकी भी इबादत हम उसकी करेंगे जिसकी इबादत खुद हमारे आका ने की, यानी अल्लाह की इबादत। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। शेर सुनिए जरा, गुलाम जावेद साहब शेर सुनिए, आप भी सुनिए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। नो डाउट आप अखबार पढ़िए, मैं मना नहीं करता, पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पहले कुरान पढ़िए। मुझे बोले क्या पढ़िए? इससे तो रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि दुनिया तुमसे पूछे सांस ऑक्सीजन से लेते हो तो कहना ऑक्सीजन अपनी जगह कंपलसरी है, लेकिन जैसे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे ही मोमिन के दिल के लिए कुरान की तिलावत। मेरे बच्चों, इसे अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, तुमसे कह रहा हूँ। और मेरे बुजुर्गों,